నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక దేశాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ వేర్వేరు ఎన్నికలు నిర్వహించడం వల్ల భారత్ భారీ వ్యయాలను ఎదుర్కొంటుందని వెల్లడి. కడప జిల్లాలో రేపటి నుండి 3 రోజుల పాటు టీడీపీ మహానాడు కార్యక్రమం. మహానాడు అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పసుపు పండుగ లాంటిదన్న మంత్రి ఆనం. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళవాద్య నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ, ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం. పండుగ ఏదైనా సరే మేడ్ ఇన్ ఇండియా వస్తువులనే ఉపయోగించాలి. ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి. జనసేన పార్టీ అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చెన్నైలోని తిరువాయన్మూరులో జరిగిన వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ సెమినార్కు ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సెమినార్లో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ వేర్వేరు ఎన్నికలు నిర్వహించడం వల్ల భారత్ భారీ వ్యయాలను ఎదుర్కొంటుందని, ఎన్నికల కారణంగా అధికారులు, పోలీసులు, ఉపాధ్యాయులు ఎన్నికల ఏర్పాట్లో నిమగ్నం కావాల్సి వస్తుందన్నారు. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నికతో దేశం ప్రగతి పదంలో ప్రయాణిస్తుందన్న ఆయన, ఒక దేశం ఒక ఎన్నికల ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గించగలదని అన్నారు. కరుణానిధి మద్దతు ఇచ్చిన ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నికల వ్యవస్థను స్టాలిన్ వ్యతిరేకించడం ఎంతగా ఉందన్నారు. అత్తగారు పగలగొడితే అది మట్టికుండ, కోడలు పగలగొడితే బంగారు కొండ అన్నట్లుగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యవహరిస్తున్నాయని విమర్శించారు. The amount of resources we are spending on one election is staggering, sir. And under Ramnath Kovindji's leadership, committee was formed. And they have suggested how to take forward this one nation, one election. Most of the people have agreed, except certain parties from India Alliance. I came to Tamil Nadu to request Honorable CM Sri Stalin Avargal to rethink, to recall his decision. This is very honest request to Honorable CM of Tamil Nadu, Sri Thiru Stalin Avargal, to recall his decision and to support one nation, one election. We have to understand the amount of resources. In the world, they say, we all know that US presidential elections are the most expensive. In last elections, India has crossed, our country has crossed American elections. And the amount of resources we are spending, close to 800 days we are losing in 5-year time because of consistent and constant electoral process, some way or the other. Either way, in one state, 3-4 states continuously the electoral process happens, election preparedness, post-elections, pre-elections, and depending on that, the strategies change for the other states. And we are caught up in an entire cycle of electoral process. We are not really focusing on development. That's what Honorable PM Modi's vision is. And as he's been doing a tremendous hard work and tremendous growth. From 14th to we came 4th place in growth index. And we have to understand that. Imagine if you have a stability, electoral stability, a political stability and electoral stability is very essential for the growth of democracy, the growth of our nation. This is what I came here to appeal and also to make people understand. The youth of this country, the youth of Tamil Nadu, we are talking about you. We are talking about your future. Either we win elections or doesn't make a difference. But every time, your valuable time is caught up in electoral process. It is going to affect your lives. And for my personal example, I can tell you, we came almost in another few more days, I think we're going to finish 1-year term. And in this 1 year, 3.5 to 4 months, I am not able to go do certain developmental activities because some part of the Andhra Pradesh is some kind of MLC election is happening. Or some kind of local board elections keep happening. And I was forced because of election commission rules. We can't go ahead. We can't go there. We can't oversee any developmental process. We can't review any kind of administrative issues. And it is hurting the growth. And for me to do a very simple issue, even recently I think I've been to Kakinada. It took me 2 months to go to Kakinada port when smuggling was happening there. Officials say, administrative department says if you come there, it will break the election protocol or something. Election code will be violating the election code. And all these things, if you look at together, why we have to have an election every 3 months or 4 months, either municipal elections, either panchayat elections, either state elections or MP elections or MLA elections consistently. What is happening in Bihar will have an impact in Tamil Nadu. What is happening in Andhra will have an impact in Maharashtra.
somewhere we should put an end. The purpose of one nation, one election is to put an end to all this. Right from, it should not just a two-tier election, it should be a three-tier election. Right from parliament, right from assemblies to till the local bodies, it should be one election. That is the intent, that is the purpose of this entire exercise what we are doing. కడప జిల్లాలో రేపటి నుండి 3 రోజుల పాటు టీడీపీ మహానాడు కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించినట్లు మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నెల్లూరు సంతపేటలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మహానాడులో తొలి రోజు 26,000 మంది డెలిగేట్ సమావేశానికి హాజరవుతారని తెలిపారు. మొదటి 2 రోజులు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల గురించి, వాటి అమలు తీరు గురించి చర్చ జరుగుతుందన్నారు. 3వ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చే టీడీపీ పార్టీ కార్యకర్తలతో భారీ బహిరంగ సభ ఉంటుందన్నారు. మహానాడు అంటే 3 రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పసుపు పండుగ లాంటిదన్నారు. టీడీపీ నిర్వహిస్తున్న మహానాడును విజయవంతం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 27, 28, 29లో రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ మహానాడులో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం 3 రోజుల పాటు అది తెలుగు వాళ్ళ పండుగగా నిర్వహించడానికి ఇప్పటికే కార్యనిర్వాహక కమిటీలన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాం. తొలి రోజు, 2వ రోజు డెలిగేట్లకు మాత్రమే అక్కడికి సమావేశం ఉంది. తొలి రోజు డెలిగేట్లు మొత్తం మీద రాష్ట్రంలో 26,000 మంది డెలిగేట్లు రాష్ట్రం మొత్తం నుంచి రావడం జరుగుతుంది. 2వ రోజు కూడా అంతే డెలిగేట్లు సమావేశం. తొలి రోజు సమావేశం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. 5 గంటల తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అంటే తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అక్కడే విడిది సౌకర్యం కావాలంటే విడిది సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. దగ్గర వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తిరిగి వెళ్ళి మళ్ళీ కార్యక్రమం. 2వ రోజు 28 ఉదయం 10 గంటల నుంచే ఈ డెలిగేట్ల సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది. 10 గంటల నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి సమావేశం మధ్యాహ్నం కొంత భోజన విరామం, తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నడుస్తుంది. 5 గంటల నుంచి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నడుస్తాయి. ఈ మొదటి 2 రోజులు కూడా ఎన్నికలుగా ప్రణాళికలు ఇచ్చిన వాగ్దానాల మీద చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ విధానాల పట్ల కూడా చర్చ జరుగుతుంది. ఆ చర్చ జరిగే సందర్భంలో తీర్మానాలు కూడా పెట్టబడతాయి. చర్చించడం, తీర్మానాలు ఆమోదించడం, వీటన్నింటినీ చివరి రోజు మరి సమావేశానికి తీసుకొచ్చి వాటిని మళ్ళీ చర్చించి వాటిని ఆమోదించడం జరుగుతుంది. 27, 28 తారీఖుల్లో జరిగే ఈ డెలిగేట్ల మహాసభ 29 3వ రోజు కూడా ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు, అంటే 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు డెలిగేట్ల సమావేశం మళ్ళీ కొనసాగుతుంది. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సోమవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకారంలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. రెటినోబ్లాస్టోమా కంటి క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పించేలా విశాఖలో ఓ నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ వైడ్దాన్ పేరిట రన్ నిర్వహించింది. ఈ రన్ కాళీమాత మందిరం నుండి ప్రారంభించారు. రెటినోబ్లాస్టోమా లక్షణాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ రన్ నిర్వహించినట్లుగా నిర్వాహకులు తెలిపారు. లక్షణాల గురించి ప్రజలకు, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకు అవగాహన అవసరమని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
డాక్టర్ లావణ్య, ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నంలో ఐ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ని. ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ వైటథాన్ అనే ఈవెంట్ కోసం గ్యాదర్ అయ్యాము. ఈ ఈవెంట్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇది రెటినోబ్లాస్టోమా అనే ఐ క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన రేస్ చేయడానికి. ఈ క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణం వైట్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం. అంటే కన్నులోని నల్ల గుడ్డు మీద ఒక తెల్ల చుక్కలాగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లాష్ వేసి తీసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్లో పిల్లల కన్ను మీద ఆ నల్ల గుడ్డు మీద తెల్ల చుక్కలాగా కనిపిస్తుంది. అలా ఉన్నట్లయితే వెంటనే కంప్లీట్ ఐ ఎగ్జామినేషన్ జరగాలి. ఆ క్యాన్సర్ ఉంటే ఆ బిడ్డకు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అందాలి. ఒకవేళ అందకపోతే ప్రాణానికే ప్రమాదం. ఆ క్యాన్సర్ వల్ల ఒక్క బిడ్డ కూడా చనిపోకూడదు అనేదే మా ప్రయత్నం. ఈ సంవత్సరం ఈ ఈవెంట్ విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న దానికి మాకు వైజాగ్ రన్నర్స్, క్రెడాయ్ విశాఖపట్నం అండ్ ఒమేగా హాస్పిటల్స్ నుంచి స్పెషల్ సపోర్ట్ వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇది జరుగుతుంది. వైటథాన్ అనేది ఇయర్ 4th ఎడిషన్. వైటథాన్ అనేది ప్రతి ఇయర్ మా ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్రాస్ ఆల్ ప్రతి 5 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ప్రతి బ్రాంచ్లో మేము చేస్తున్నాము. ఎందుకు అంటే రెటినోబ్లాస్టోమా డెడ్లీ ప్రమాదకరమైన ఐ క్యాన్సర్. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మనం దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయగలిగితే, గుర్తించగలిగితే దానికి కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. చైల్డ్ యొక్క లైఫ్, ఐ, విషన్ ప్రతిదీ 3 సేవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా మనకి ఎక్కువ మనం గుర్తించగలము రెటినోబ్లాస్టోమా అంటే చైల్డ్ ఐలో వైట్ రిఫ్లెక్స్, తెల్లని పొర, వైట్ రిఫ్లెక్స్. అందుకే మేము వైటథాన్ అని పెట్టాం. అలా అయినా గుర్తిస్తారు, గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఎక్కడైనా మీ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, ఇంకా నైబర్స్ ఎక్కడైనా చైల్డ్ విత్ వైట్ రిఫ్లెక్స్ అయినా కనిపిస్తే వెంటనే గుర్తిస్తారు. ఆ చైల్డ్కి సరైన వైద్యం కావాలి అని చెప్పి గుర్తించి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అడ్వైస్ చేస్తారు. అని అవగాహన పెంచడం కోసం మేము ఈ వైటథాన్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వంపై ఎండియు ఆపరేటర్లు ధ్వజమెత్తారు. రేషన్ వాహనాల రద్దుతో తమ ఉపాధి కోల్పోతామంటూ కర్నూలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఎండియు ఆపరేటర్లు ఆందోళన దిగారు. మంత్రులు తమ రేషన్ దొంగలుగా చూడడం సరైనది కాదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎండియు వాహనదారులను కొనసాగించి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని సందర్భంగా వారు డిమాండ్ చేశారు. మేము రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న సివిల్ సప్లైలో పనిచేస్తున్న ఎండి ఆపరేటర్స్ దాంట్లో ఉన్నాము. సివిల్ సప్లైలో ఏం లేదు సార్, నిన్న జరిగిన కేబినెట్లో మన మంత్రివర్యులు నాదెండ్ల మనోహర్ గారు ప్లస్ ఈ కేబినెట్ మంత్రులందరూ కలిసి ఒక ఇది ఇచ్చారు సార్. ఎండి వ్యవస్థని రద్దు చేస్తున్నాము, దీనివల్ల ఏదో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి మమ్మల్ని రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు సార్. మేము మీ ద్వారా, మీ మీడియా ద్వారా మా బాధలు తెలుపుకోవడానికి వచ్చాం సార్. ఇక్కడికి మా వల్ల ఏదో నష్టం జరిగిపోతుంది అని చెప్తున్నారే కానీ ఎక్కడ నష్టం జరిగినట్టు దాఖలాలు అయితే లేవు. ఎవరో ఒకరు చేస్తున్నారంటున్నారు. ఎవరో ఒకరు చేస్తే వాళ్ళని ఒక్కరిని తీసేసి వేరే వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి వ్యవస్థను నడిపిస్తే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం. ఇట్లా ఉన్న పలంగా మా 9,260 మందిని ప్లస్ మాకు సంబంధించిన హెల్పర్స్ ని ఉన్న పలంగా 18,000 పైచీలకు మందిని ఉన్న పలంగా రోడ్డు మీదకి వదిలేస్తే మా పరిస్థితి, మా భార్య పిల్లల పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది. దయచేసి ఈ మాటను వెనక్కి తీసుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని కొనసాగించేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని మేమందరం వేడుకుంటున్నాం సార్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంటింటికి వెళ్ళి సరుకులు అందజేస్తున్నాం. వృద్ధులు కానీ, వికలాంగులు కానీ, బెడ్ పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటింటికి పోయి తంబే ఇచ్చి వాళ్ళకి సరుకులు ఇస్తున్నాం. ఈ వ్యవస్థ బాగుందని ప్రజలు మా వ్యవస్థనే కోరుకుంటున్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఇంటింటికే సరుకులు రావాలి, మాకు ఇంటి దగ్గరికే రావాలా. మేము రేషన్ షాప్ కు పోయి సరుకులు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. మేము వెళ్ళలేము, గంటలు అక్కడ నిలవలేము, మా చేత కాదు. ఇంటి దగ్గరకు వచ్చే విధానమే, ఇంటి వద్దకే నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీనే బాగుందని చెప్పి ప్రజలు మెచ్చుకున్నారు. ఈ వ్యవస్థ వచ్చినప్పటి నుంచి నిత్యం పనిచేస్తూనే ఉన్నాము. మాకు మిగిలేదు దీంట్లో 9,000 రూపాయలు. 21,000 వస్తే పెట్రోల్ కి 3,000 పోతుంది, హెల్పర్ కి 5,000 పోతుంది, హమాలికి 1,000-2,000 పోతాయి. మిగతాది 8-9,000లో మేము 15 రోజులు ఏదో ఈ కష్టము నష్టము అన్నం నీళ్లు లేకోకుండా, అంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కష్టపడితే మేము 9,000-8,000 సంపాదిస్తాం 15 రోజులకు గాను. దీంట్లో అంత కష్ట నష్టాలను కొడి తీర్చుకొని మేము పనిచేస్తున్నాం. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా రెడ్ జోన్లలో కూడా మేము బియ్యం పంపిణీ చేసాం. అయితే ఏమైంది, ఈ వ్యవస్థ బాగుంది, ఎండి వ్యవస్థ మీరు కొనసాగించాలి, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు బాగున్నాయని గత ప్రభుత్వంలో మమ్మల్ని మెచ్చుకున్నారు. అంటే మేము కూడా మా కుటుంబాలను వదిలేసి రెడ్ జోన్లలో పనిచేసాము, డబుల్ తంబు వేయించాము, బియ్యం పంపిణీ చేసాం, మాస్కులు పెట్టుకొని మా ప్రాణాలను ఫలంగా పెట్టి ఆ రోజు బియ్యం పంపిణీ చేసాం. అంటే ఆ రోజు వ్యవస్థ బాగుంది, బాగా చేశారని. గత లాస్ట్ ఇయర్ లో 2024 సెప్టెంబర్ లో కూడా ఈ ఎండి వ్యవస్థ బాగుంది. విజయవాడలో వరద బాధితులకు మాకు 3 జిల్లాల నుంచి మా ఎండి ఆపరేటర్లు
హెల్పర్లు పోయి రాత్రనగా పగలనగా నిద్ర తిండి అన్ని మానేసి అందరికి వరద బాధితులకు అందరికీ నిత్యావసర సరుకులు అందించడంలో ఎంత పని చేశారంటే అంత పని చేశారు. 1:30 గంటలకు రాత్రి మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ వ్యవస్థ ఎండి వ్యవస్థ బాగుంది, దీన్ని కొనసాగిద్దాము, మీ కడుపు కొట్టము, మేము ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించము, మీకు మేము అండగా ఉంటాము, ఎవరి మాటలు నమ్మొద్దండి మీరు దయచేసి అన్నారు. ఆ రోజు చెప్పిన మాటలు ఈ రోజు ఎందుకు చెప్పడం లేదు? అర్ధాంతరంగా మీ ఈ వ్యవస్థ ద్వారా నిత్యావసర సరుకులు పక్కదారి పడుతున్నాయని చెప్తున్నారు. ఇదైతే దీంట్లో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.